So today we'll learn about these things. What is development? What are the principles, major principles of development? What affects development basically? What paves the way for development? And sometimes, if I get some time, I'll teach you about developmental assessment as well. Developmental assessment will be taught in the practical classes mostly, but I'll give you an overview. Okay? So, কি লেখা আছে? It's a process of evolution in which an individual is gaining some functions so that he or she can interact with the surroundings as well as self. তার মানে কি? When a newborn is born, first it has to learn that it is a human being, it has its own self. Then he'll start to interact with the surroundings. So at first, like when the child is a newborn, the baby is a newborn, his surrounding is mainly consistent consists of his mother, his immediate family. He can see only up to like this distance, not beyond that. So ultimately that baby will try to gain some functions through maturation of the nervous system mostly. Along with that, he will gain some skills as well as capacity to function. It is mostly related to the maturation of the nervous system. Okay? So how does it happen? There are some basic procedures. So how a nervous system is actually developing. What happens at birth? It is like a continuous process. From the moment the baby is conceived, the brain development starts. Okay? The first 2 years of life is the most vital time for any development. So what happens after first 2 years? Development continues basically till the day we die. Okay? But the majority of the functions gained, the majority of the brain development, it happens while the baby was in the womb and also during the first 2 years of life. After 2 years of life, what happens is, basically there are some changes in the synapses. Some synapses gain more function, some synapses gain lose function. Like যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমরা একটু হয়তো কেউ খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতাম, বাট এখন অতটা পারি না। তাহলে কি ওই যে ফাংশনের যে আমাদের আঁকার যে ফাংশনের জন্য যে নিউরাল পাথওয়েটা ছিল, those are getting degenerated now, but we are gaining some new functions, we are gaining new knowledge. So this is basically a continuous process which has started since the day we were conceived, and then it will continue on throughout the life. Okay? So how it is, by this 8th week is 8th week inside the womb. Okay? By 8th week, the gross NAC's neural structure. Okay? Neural structure is established. By 6th month, migration of the cortical cells. Have you heard about how a brain is developed? Do you remember anything from the embryology? First, there is a neural tube, right? Then those neural tubes are formed from which layer? Yes, very good. Ectoderm. This ectoderm cells first develop where? Then those neural cells go up to the brain and form the brain. This migration of cortical cells, those are the basic structures. যেখান থেকে neuron starts হবে, those migrations of cells will be completed by 6th month of age. Okay? By 1 to 3 months of age, this is post birth. Then starts myelination. So at birth, myelination has not yet started. Myelination helps in what? How does myelination help? Yes, conduction help. Very good. Now, so myelination starts by the age of 1 to 3 months, and by 7 months, myelination of the cortex has been completed. So
This is like the timeline. Okay? Just look at the picture below. What is happening at the newborn stage? There are some neurons at 3 months and 6 months. See how they are multiplying in number. Okay, new neurons are getting here. But look at the 4 years of age. What has happened? That is called pruning. Have you ever seen a bush, those decorative bushes? খুব বড় হয়ে যায়, তারপরে ওরা গার্ডেনাররা কেটে 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 বাদ দিয়ে দেয়। আমাদের ব্রেনে এক্স্যাক্টলি সেম কাজটা হয়। 2 years পর্যন্ত র্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন হয়, র্যাপিড সাইনাপ্টোজেনেসিস হয়, দিয়ে আমাদের যেগুলো লাগবে না, ধর আমরা কি একটা গন্ধের সাথে একটা কালারকে অ্যাসোসিয়েট করি? উই ডোন্ট। বাট যখন বাচ্চা থাকে তখন কি হয়, ওই সাইনাপসেস গুলোও থাকে। দিস ইজ আ ক্রুড এক্সাম্পল। তো আমাদের ব্রেন কি করে, আমাদের by evolution we have started cutting down those which are like those connections, the synapses which are not required to us, so that কি আমরা ধর সকালবেলা জামা পরলাম, প্রথম যখন জামাটা পরি তখন we get the feeling যে আমার গায়ে একটা কিছু গায়ে লাগছে, but after a certain period we forget the feeling that আমাদের গায়ে জামাটা লেগে আছে, তাই না? তো সেই যে কনস্ট্যান্ট একটা ওভারলোড অফ স্টিমুলেশন যাতে না হয়, জাস্ট যেটা আমাদের লাগবে শুধু সেটাকেই আমরা ফিল, মানে জাস্ট যতটা অপটিমাম ঠিক ততটাই আমরা ফিল করব, ততটাই রিসিভ করব অ্যান্ড রিয়াক্ট করব। সেই জন্য উই নিড দ্যাট প্রুনিং। ওকে, মনে থাকবে কথাগুলো? তাহলে কি কি লাগবে আমাদের? নিউরাল মাইগ্রেশন, axonal and dendritic growth. Look at this 6-month period. Synaptogenesis, obviously. Myelination, because conductivity increase করতে হবে, হাতে কোথাও ব্যথা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরানোর জন্য we need the time to it. And finally synaptic modeling. The synaptic modeling is because of the pruning. Okay, understand? So this is the physiology behind development. Okay, so as the child grows in age, some parts of the brain will be more active, some parts of the brain will be less active, like that. Okay, so these are the rules of development. I will explain each and every rule একসাথে একটা একটা করে। First is continuous process. Whenever আমরা কখন এরকম ভাববো না যে বাচ্চাটা বসতে শিখে গেছে, এরপরে দাঁড়াতে যখন শিখবে লাইক মাঝখানে একটা পজ হবে। It's never, there's no pause in between. Okay, so whenever development starts, this is a continuous process which happens in utero and then continuous till maturity. When is the maturity reached? No one knows. We can say that till death. Okay. Okay, now depends on the functional maturation of the nervous system. How the functional maturation is getting like done, we explained it in the previous slides. Okay, now sequence of attainment of milestones is same in all children, but the rate of progression may vary. What does it mean? Like একটা বাচ্চা প্রথমে যখন জন্মালো তখন কি প্রথমে ওর ঘাড়টা শক্ত, ঠিক আছে? Then he will learn to sit, then he will learn to stand, then he can learn to walk. কোনো বাচ্চা প্রথমে বসে ঘাড় শক্ত হওয়ার আগে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। This is not possible. But progression of rate of progression is vary. তার মানে কোনো একটা বাচ্চা হয়তো 5 months এজে বসতে শিখবে, বাট কোনো বাচ্চা হয়তো 7 months এজে বসতে শিখবে। ওকে, বাট বসাটা আগে অবভিয়াসলি হবে দেন স্ট্যান্ডিং। সবাই বাংলা বোঝে তো? ঠিক আছে, সো this is what is happening. ওকে, আর একটা জিনিস তাহলে আমরা কি ধরে নেবো যে লাইক আমি তো বলছি যে রেট অফ প্রোগ্রেশন মে ভ্যারি, তো ভ্যারি করবে। ধর আমি এখন একটা বাচ্চা এসছে 1 বছর বয়স, সেই বাচ্চাটা বসতে পারে না, ইজ দ্যাট নর্মাল? আমি তো বলছি যে ইটস ভ্যারি। তো তাহলে দেয়ার উইল বি সাম কাট অফ এজ লিমিট until which we'll wait. Okay,
until which we'll wait to see whether the child is attaining that milestone or not. ঠিক আছে, মাইলস্টোনস আর কি, মাইলস্টোনস আর বেসিক্যালি তো লাইক আমরা ক্লাস 1-এ পড়ছি, 2-তে পড়ছি এরকম ভাবে, সেরকম দোজ আর দ্য ক্লাস, মানে দোজ আর দ্য নোডাল পয়েন্টস, যেখানে আমরা একটা তো কিছু আমাদেরকে তো একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, তো আমাদের কিছু পয়েন্ট আউট তো করতে হবে যে আচ্ছা এইটা একটা অ্যাকশন, এইটা করতে পারছে, সেটাকে আমরা মাইলস্টোন বলছি। দিস ইজ জাস্ট ওই স্ট্যান্ডার্ডস অফ, ওকে নেক্সট, নো সরি back. Okay, then number 4 comes to motor development happens in cephalocaudal and proximo-distal direction. What does it mean? Cephalocaudal মানে মাথা আগে বড়, আগে হবে, পরে পা, আগে ঘাড় শক্ত হবে, পরে দাঁড়াতে শিখবে। প্রক্সিমো-ডিস্টাল মানে কি, সেন্টারের জিনিস আগে, তারপরে হাত। তাহলে কি বাচ্চাটার আগে, but first the child will know how to, gravity against এ সোজা দাঁড়াতে পারবে, তারপরে he will try to function his limbs, okay, his hands, fine movements, then he will learn how to write, okay. So motor development always happens in the brain farm, in the above cephalal direction, then caudal and central আগে তৈরি হবে, আগে central muscles গেন বাড়বে, then peripheral muscles. Okay, now coming to number 5, attainment of certain milestones requires that relevant primitive reflexes disappear. What does it mean? What are the primitive reflexes? Any idea? Neonatal reflexes, primitive reflexes. ছোট বাচ্চা দেখেছিস হাতে এরকম ভাবে হাত দিলে, ওকে, এরকম হাত আছে, বাচ্চার হাত দিলে আঙুলটা ধরে ফেলে, মনে আছে? দ্যাট ইজ আ রিফ্লেক্স। আরো কেউ রিফ্লেক্স কখনো বাচ্চার এরকম মুখের কাছে এরকম করে দেখলে দেখবি বাচ্চা মুখে হাঁ করে, দিস আর দ্য রিফ্লেক্স, দিস আর প্রিমিটিভ রিফ্লেক্সেস। ঠিক আছে, আরো কয়েকটা প্রিমিটিভ রিফ্লেক্স একটা ভিডিও দেখি আমরা। ঠিক আছে, আজকে আমরা কিউট কিউট কিছু বাচ্চার ভিডিও দেখবো। কি করছে বাচ্চাটা? বাচ্চাটা কি হাঁটছে? এই বাচ্চার কি হাঁটার কথা? তাহলে দিস ইজ আ রিফ্লেক্স। বাচ্চার পায়ের তলায় যখনই কিছু একটা লাগছে ও অন্য পাটা এগিয়ে দিচ্ছে, ওকে, দিস ইজ আ রিফ্লেক্স। এই রিফ্লেক্সটা যতক্ষণ না যাচ্ছে ও হাঁটতে শিখবে না। ঠিক আছে, গুড। আজকে আমরা কিছু কিউট কিউট ভিডিওস দেখবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা রিফ্লেক্স দেখি। একটু ভলিউম বাড়ান। আমি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা কি করছে, ঘাটটা যখনই এদিকে বাঁকাচ্ছে তখন ওই হাত পাগুলো ইয়ে করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এইটা যতক্ষণ না যাবে, ধর বাচ্চাটা এদিকে পাটা দেখ ভাঁজ করছে, ওদিকে পাটা স্ট্রেট করছে। ঠিক আছে, এইটা যতক্ষণ না রিফ্লেক্সটা যাবে ততক্ষণ উল্টে হতে পারবে না, সুপাইন থেকে প্রোন হতে পারবে না, তাই না? কারণ যখনই ঘাটটা ঘোরাতে যাবে ওর পাটা একদিকে এরকম। দিস ইজ নট ডান, মানে দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। তো আমি যতক্ষণ না হাতের গ্রাস্প রিফ্লেক্সটা সরাচ্ছি ততক্ষণ হাতটা তো খুলতেই পারবে না, জিনিস ধরবে কি করে? So you understand that কেন দরকার disappearance of the reflexes? Okay, slide. Okay,
Fine. So you understand what do you mean by that? That attainment of certain milestones requires relevant primitive reflexes to disappear. Okay? খুব বোরিং হয়ে যাচ্ছে কি? আচ্ছা, তাহলে কথা বলিস না প্লিজ। ওকে, তারপরে লাস্টে কি বলা আছে? Specific actions replace initial disorganized mass activity. I'll explain it in a like ধর একটা ছোট বাচ্চা, ঠিক আছে, প্রথমে যখন ওকে একটা ওই ক্ল্যাপিং করার মতো হাত ওই বা একটা বল দেয়া হয়েছে, ঠিক আছে, প্রথম একদম ছোট বাচ্চা যারা, তারা বলটাকে দেখে প্রচন্ড খুশি হয়ে যাবে, মানে ভীষণ খুশি, কি করবে পাগল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। একটু বড় যখন হবে তখন ও কি করবে, বলটাকে ধরার চেষ্টা করবে, রাইট? প্রথমে কি করবে, দুটো হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করবে, পরে একটা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করবে, আর একটু বড় যখন হবে তখন কি করবে, হি উইল ডু, তোরা যেটা করিস ক্রিকেটের মধ্যে ছড়ার চেষ্টা করিস, তাহলে ওটা স্পেসিফিক অ্যাকশন হলো। তাহলে প্রথমে কি একটা প্রচন্ড খুশি, মানে কোনো একটা স্পেসিফিক বলটাকে নিয়ে কি খায় না মাথায় দেয় জানে না, কিন্তু বলটার যে একটা কিছু একটা এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু আছে সেটা বুঝতে পারছে, তাই দ্যাট উইল বি আ ডিসঅর্গানাইজড মাস অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে, ফলোড বাই রিচিং আউট, and then finally he will learn to manipulate in the specific way, ঠিক আছে। এটা আমরাও ছোটবেলায় ধর কোনো একটা ধর এখন ধর কোনো কিছু একটা জিনিস দেখে খুব কি খুশি হই না, আগে ছোটবেলায় খুব বেশি খুশি হতাম না, বেসিক্যালি তাই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওইটা একই রকম হচ্ছে। প্রথমে একটা প্রচন্ড আনন্দ, প্রচন্ড একটা ডিসঅর্গানাইজড মাস অ্যাক্টিভিটি, মানে ছটপট করছে, আনন্দ করছে, কি করবে বুঝতে পারছে না, তারপরে হি নোজ হাউ টু রিচ আউট, দেন হি উইল ডু, বলটাকে নিয়ে যে খেলতে হয় বা ছুটতে হয় সেটা করবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা একটা রিক্যাপিচুলেট করি, সবাই বলো, ফার্স্ট কি রুল, ইট উইল কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে। সেকেন্ড, ফাংশনাল ম্যাচুরিটি হবে। থার্ড, দেখে দেখে বল, sequence will be same but progress rate may be different. Fourth, always in the cephalocaudal direction and proximal distal direction. These are the questions, basically you have to write the answers. That's why I'm telling you again. Attainment of certain milestones require primitive reflexes to disappear, and lastly, specific actions replace specific like mass or disorganized reactions is replaced by specific action. Next. So what are the domains of development? First is gross motor. এগুলো বোধহয় সবার মুখস্থ, সবাই বলে দেন, একটা গ্রস মোটর, একটা ফাইন মোটর, আর পার্সোনাল, সোশ্যাল, অ্যাডাপটিভ, কগনিটিভ, ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, গ্রস মোটর ফাইন মোটর তো ঠিক আছে, হোয়াট ইজ পার্সোনাল, সোশ্যাল আর অ্যাডাপটিভ, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? পার্সোনাল সোশ্যাল ইজ নিজের মধ্যে চেঞ্জ, বেসিক্যালি পিপলের সাথে কি করে রিয়াক্ট করছে, মানে মানুষের সাথে কি করে রিয়াক্ট করছে, দ্যাট মানুষ ইজ সেলফ আইডেন্টিটি গ্রো করছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাউ হি ইজ রিয়াক্টিং টু হিজ পার্সোনালিটি ইজ গেটিং ডেভেলপ। কেউ রাগী, কেউ হয়তো খুশি, কেউ হয়তো লাইক মেয়ে, তো বেসিক্যালি এরকম। আর তারপরে অ্যাডাপটিভ হচ্ছে, ধর কোনো একটা, আমরা ধর প্রথমবার হোস্টেলে এলাম, হোস্টেলে এসে আমার সে এনভায়রনমেন্টের সাথে কি করে রিয়াক্ট করছি, দ্যাট ইজ অ্যাডাপটিভ। বাচ্চার জন্য অ্যাডাপটিভ কিরকম, বাচ্চাকে ধর মায়ের থেকে আলাদা করে দিয়েছে, তখনও কি করবে, সেটা একটা অ্যাডাপটিভ, ঠিক আছে। খিদে পাচ্ছে, সেটা কি করে বুঝবে, অ্যাডাপটিভ। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন কি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইজ, language has two parts, one is expression, one is মানে যে একটা নিজে মুখে কথা বলা আর একটা বোঝা, both parts consist of language, ঠিক আছে। and both verbal and non-verbal. Non-verbal কিরকম, এক্সাম্পল, সব কথা কি আমরা মুখে বলি না, তো বাট non-verbal অনেক কিছু করি, মুখ বাঁকাই, ভেঙচিকাটি, whatever, those are the non-verbal things. Most of the communication happens non-verbal. কথা সবাই খুব বেশি বলে না, সবাই বেশিরভাগ non-verbal কমিউনিকেট করে,
ঠিক আছে? তো ল্যাঙ্গুয়েজ উইল কনসিস্ট অফ বোথ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল। ঠিক আছে? নেক্সট, আচ্ছা এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমি তো বললাম এতগুলো ডোমেন আছে, কিন্তু তাহলে একটা ডোমেনে কি একসাথে একবারই হবে? মানে শুধু সে বসতেই শিখছে, কথা বলতে কি শিখছে না? সেটা কিন্তু নয়। ঠিক আছে? সব ডোমেনে একসাথে সাইমালটেনিয়াসলি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। বাচ্চারা যে ছোট ছোট গুলিগুলো নিয়ে খেলছে, বিকজ প্রথম কথা সে বসতে শিখেছে, দ্বিতীয় কথা সে বুঝতে পারছে যে ওগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারের, প্লাস ফাইন মোটরও তৈরি হয়ে গেছে। পিনসার গ্রেস ইজ আ ফাইন মোটর থিং। ওকে, নেক্সট। সো যেটা আমি বললাম আগেই, যে প্রথমে ওর ওন হিল গেইন কন্ট্রোল ওভার হিজ ওন সেলফ, ইন্টারেস্ট ইজ ইভোকড ইন দ্য, তারপরে বুঝতে পারবে যে আচ্ছা আমি ছাড়াও দুনিয়াতে আরো কিছু জিনিস আছে। তারপরে সে দুনিয়ার জিনিসপত্রগুলো দেখতে শুরু করবে, স্টার্ট টু অ্যানালাইজ। তারপরে প্রথমে তো এক্সিস্টেন্সটাকে ভাববে যে আচ্ছা একটা এক্সিস্ট করে, তারপরে করবে কি বুঝতে পারবে যে ম্যানিপুলেটও করা যায় এক্সিস্ট বাকি জিনিসগুলোকে। তারপরে ও he will learn to gain control over the environment. This is a common sense, right? First he will know that I exist, then they will know that okay something else also exists, then they will see okay I can control some of the thing, then he will say আচ্ছা আমি এবারে বুঝতে পারছি কি করতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে নিজেকে ম্যানিপুলেট করাটাও কিন্তু শিখবে। মানে আমি যে জিভ নাড়ালে কথা বলা যায় সেটাও কিন্তু বাচ্চাকে শিখতে হয়। ঠিক আছে? চল এবার একটুখানি বোরিংই হবে বলতে পারিস, কারণ এগুলোকে একটু জানতে হবে কখন কোনটা করে। তো গ্রস মোটরে আসি। গ্রস মোটরে ফার্স্ট ইজ সুপাইন অ্যান্ড পুলটো। এটা আমরা একটা একটা করে দেখবো পর। These are the key gross motor milestones. First is neck holding. You have to learn this by heart. এটা লেকচার ক্লাসে মুখস্থ করার চেষ্টা করিস না, এটা বাড়ি গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, করে মুখস্থ করতে হবে। আমি ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে বলবো কোনটা কি, আর সেটা কোন এজে হয় আমি একবার করে বলবো। তারপরে তোমাদেরকে সেটা কোন এজে সেটা you have to learn it by heart. এটা আমি এখনো এই বয়সে এসে মুখস্থ করছি। It's not possible to learn it in a one day, but you will ultimately understand. Okay? Next. কি করছে বাচ্চাটাকে? ফার্স্ট ইজ যখন বাচ্চাটা শুয়ে আছে, যখন একটা একদম নিউবর্ন পিরিয়ড, হ্যাঁ, সি পুল টু সিট, লেজার পয়েন্টারটা বাবা, হ্যাঁ, সি ঘাটটা একদম ল্যাগ করে গেছে, বিকজ ওর এখনো নেক কন্ট্রোল ইয়ে করেনি। এটা একদম নিউবর্ন বাচ্চা। ঠিক আছে? তারপরে একটুখানি শক্ত হয়েছে, এটার এজ দেখ 4 months। এটা আরেকটু বড় হয়ে গেছে, এটা অলমোস্ট স্ট্রেট। এটা হচ্ছে এই যে বডি আমরা কিভাবে করি, এটা বডির যে অ্যাক্সিসটা তার সাথে হেডের যে অ্যাক্সিসটা সেই দুটো কম্পারিজন করি। ঠিক আছে? এখানে দেখ হেডের অ্যাক্সিসটা ইজ একদম আলাদা, এখানে একটু অ্যাঙ্গেলটা অবটিউজ হয়েছে, আর এখানে স্ট্রেট লাইন। ঠিক আছে? এটা কি করছে? পাটাকে নিয়ে মুখে দিচ্ছে। নেক্সট, এটা হচ্ছে সামনে থেকে যদি এরকম করে বাচ্চাটাকে তুলি তখন কি হবে, উল্টো করেও দেখবো, বাচ্চাটাকে হাতের উপরে শুয়ে দেবো, দিয়ে দেখবো কি করতে হয়। ঠিক আছে? ফার্স্টে দেখ নেকটা নিচে ড্রুপ করে যাচ্ছে, তারপরে বডির সাথে স্ট্রেট হলো। নেক্সট ও বডির উপরে এরকম ভাবে ঘাড়টা তুলতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা নেকের কন্ট্রোল এসছে কিনা কিভাবে দেখবো? দুটো ভাবে দেখবো। একটা বাচ্চাকে এরকম ভাবে শুয়ে, কখনো বাচ্চাকে কিন্তু আমরা কনুইয়ের নিচে ধরবো না, কনুইয়ের ওপরে ধরবো। কেন? কি বলে ওটাকে? পুল ডেলবো বলে, এটা না। হ্যাঁ, তাহলে ওপরে ধরে টেনে দেখবো, আর একটা হচ্ছে হাতের উপরে উল্টো করে শুয়ে দেখবো। ঠিক আছে? বাচ্চা ঘাটটা তুলতে পারছে। ওকে, দিস ইজ সিম্পল। নেক্সট,
এজগুলো আমি এখন তাদের বলছি না, কারণ এরকম ভাবে বলে মুখে হবে না। মোটামুটি ধরে রাখ 2 months এর মধ্যে নেক কন্ট্রোল অ্যাচিভ হয়েছে। প্রোন পজিশনে এবারে বাচ্চাকে শুয়ে দিয়েছি, বিছানার উপরে শুয়ে দিয়েছি। প্রথম বাচ্চা কিছুই করতে পারবে না, হ্যাঁ, পুরো উল্টো হয়ে আছে। এটা হচ্ছে একটুখানি ঘাড়টা তোলার চেষ্টা করছে, এখানে একটু নেক কন্ট্রোল এসছে, এটা এই অ্যাক্সেসের ওপরে উঠাতে পেরেছে, এন্ড দিস নিজের হাতের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে। ঠিক আছে, তাহলে কি এতে বুঝবো? প্রথমে একদম মাথা নিচু করে থাকবে, কিছুই কোনো এফর্ট নেই, তারপরে একটু ঘাড়টা তোলার চেষ্টা করছে, তারপরে ঘাড়টা তুলতে পারছে, লাস্টে নিজের হাতের ওপরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে। নেক্সট, সি এটা কি করছে? এইটা আর এইটা, এই দুটার মধ্যে একটু আলাদা। হ্যাঁ, এইটাকে বলে ক্রলিং। ঠিক আছে, এটা খুব ফেভারিট কোয়েশ্চেন এক্সামিনেদের, হোয়াট ইজ ক্রলিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্রিপিং। ঠিক আছে, হামাগুড়ি যেটা আমরা বলি দ্যাট ইজ ক্রিপিং। ঠিক আছে, ওটাতে হাঁটুটার ওপরে ভর দিয়েছে হাতের ওপরে, আর এটাতে দেখ হিপের ওপরে ভর দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ ক্রলিং, দিস ইজ ক্রিপিং। ওকে, আর এটা টোয়ের ওপরে ভর দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তখন এর পুরোটা এই বাচ্চাটা দাঁড়াতে পারবে, এই বাচ্চাটা এখনো দাঁড়াতে শেখেনি। ঠিক আছে, creeping at 10 months of age, this is 6 months of age, crawling. ঠিক আছে, নেক্সট, নাও এবারে বসিয়ে দেখবো বাচ্চাকে। ঠিক আছে, কি করছে? বাচ্চাটা একদম ইরম করে বসে থাকবে। ওকে, তারপরে স্ট্রেট ব্যাক 4 months, এখানটাই ওর টোনিক মানে কি বলে বডি মাসেলস এর কন্ট্রোল গেইন করে ফেলেছে, এবারে ও সোজা একটু বসতে পারছে। এই দিস ইজ কল্ড ট্রাইপড সিটিং। ট্রাইপড সিটিং মানে কি? ট্রাইপড মানে কি তিনটে পা, একটা হচ্ছে দুটো পা আর হাতটাকে সাপোর্ট দিয়ে সামনে বসতে পারছে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রাইপড সিটিং। দ্যাট হ্যাপেন্স এট 6 months of age. ওকে, তারপরে 8 months এ দেখ উইদাউট সাপোর্ট হি ক্যান সিট। চলো নেক্সট, এটা কি করছে? বসতে পেরেওছে, বসে আবার ঘুরতে পারছে। ঠিক আছে, চলো তারপর এবারে দাঁড়াতে শিখছে। প্রথমে কিভাবে দাঁড়াতে শিখছে? বাচ্চাকে তুমি বসিয়ে দিলে বাচ্চা একটা কিছু ফার্নিচার ধরে উঠে দাঁড়াবে। দেখ এটা দিস ইজ দ্যাট থিং। এটা 10 months অ্যারাউন্ড এতে হয়, 10 months থেকে শুরু হয় মোটামুটি। এই যে এটা পুরোপুরি দাঁড়াতে পেরেছে না ধরে, আর একদম ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে পারছে কখন? 1 year এজ। যে এজগুলো আমি বলছি এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, অন্যগুলোর এজ বলছি না, তাই জন্য ঠিক যতটুকু লাগবে ততটুকুই বলছি। স্ট্যান্ডস ওয়েল অ্যাট 12 months। তারপরে বাচ্চা কি করছে? ধরে হাঁটছে, ওটাও 12-13 months এর মধ্যে স্টার্ট করে। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ক্যান ওয়াক বাই 15 months। ঠিক আছে, আর বাইক ক্যান রান, 1.5 বছর বয়স ক্যান রান। ঠিক আছে, তাহলে একটুখানি রিক্যাপিচুলেট করা যাক। নেক হোল্ডিং when 2 months, 2 to 3 months। ওকে, তারপরে ক্রল 6 months। ঠিক আছে, সিট উইথ সাপোর্ট 6 months। ঠিক আছে, সিট উইদাউট সাপোর্ট 8 months। ওকে, স্ট্যান্ড উইথ সাপোর্ট 10 months, stand without support 12 months, walk with support 12 months, walk without support 15 months। ঠিক আছে, run 18 months। নেক্সট, এটা কি করছে? একটা করে প্রথমে বাচ্চা একটা করে সিঁড়ি এরকম করে তুলতে পারে না,
প্রথমে বাচ্চা একটা পা দেবে, উঠবে, দুটো দুটো করে উঠবে, ঠিক আছে? তারপরে ইনফ্যাক্ট বাচ্চা ওঠার আগে নামতে শেখে সিঁড়ি দিয়ে, ঠিক আছে? ফার্স্ট দুটো দুটো করে 2 steps at a time, ওটা বাই এটা দে অ্যাচিভ দ্যাট বাই 2 years of age, আর 1 step at a time করতে পারে at 4 years of, ঠিক আছে? এই বাচ্চাটা একটা একটা পা দিয়ে করছে রে, এটা একটা একটা পা তুলতে পারলেই মানে একটা পায়ের উপরে হি ক্যান বিয়ার দ্য বডি ওয়েট, দ্যাটস ওয়াই দে ক্যান ডু দ্যাট। তাহলে একটা পায়ে হপিং ও 4 ইয়ার্সেই করবে। চলো নেক্সট। তাহলে এই গেল গ্রস মোটর, একটু একটু বোঝা গেল। তাহলে গ্রস মোটর আমরা কি করে দেখবো? একদম নিউবর্ন পিরিয়ডে গ্রস মোটরটা কি করে দেখবো? বাচ্চাকে টেনে তুলে দেখবো ঘাড়ে শক্ত হয়েছে কিনা, বসাবার চেষ্টা করব, যদি একটু বড় বাচ্চা হয় দাঁড়াতে পারছে কিনা দেখবো, হাঁটতে পারছে কিনা দেখবো, সিম্পল। ওকে, নাও কামিং টু ফাইন মোটর। ফাইন মোটরে কি দেখবে? ধর এই কোঅর্ডিনেশন গুলো খুব দরকার। শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলার জন্য হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগে না, লিখতেও হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগে, ঠিক আছে? কেন? তোরা কখনো স্কুলে যখন পড়তাম প্রথম, তখন স্কুলে আমরা কি করতাম? বোর্ডে লেখা দেখতাম, নিজের লেখা খাতায় লিখতাম, প্লাস করতাম। তাহলে আমাদের তো ওটার জন্য হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগতো। আমরা যে মুখে তুলে খাবার খাই সেটার জন্য হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগবে, ঠিক আছে? এখান থেকে নিয়ে এখানে অব্দি আনতে হবে, সেটার জন্য হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগবে। যে কোনো কাজ করার জন্য হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন লাগবে। হ্যান্ড টু মাউথ কোঅর্ডিনেশন আর অ্যাডভান্স হ্যান্ড স্কিল মানে রাইটিং, ড্রয়িং, এনিথিং এরকম, আর ড্রেসিং, দিস অল কাম আন্ডার ফাইন মোটর। চল নেক্সট। এটা আবার সেই কেজো জিনিসটা যেটা মনে রাখতে হবে, ওপি ঘাই থেকেই পড়বি, ওপি ঘাই এগুলোই মুখস্থ করবি, একটা যে কোনো সোর্স থেকে পড়বি, ঠিক আছে? সবাই পড়ে কিনেছিস টেক্সট বুক কেউ? ওকে, ঠিক আছে, আমি আসছি এবার একটা একটা করে। এখানেও সেম জিনিস। তারপরে নেক্সট কি করছে বাচ্চা? হ্যান্ড রিগার্ড। বললাম বাচ্চাকে আগে নিজের সেলফ, আমি আছি, আই এক্সিস্ট, ব্যাপারটাকে জানতে হবে। এটা হচ্ছে হি ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটিং হুজ, ও মাই হ্যান্ডস এক্সিস্ট, সেই জিনিসটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, সেটাকে বলা হয় হ্যান্ড রিগার্ড, ঠিক আছে? এবারে দেখ হাতটাকে মুখে আনছে। দিস আর অল, এই দুটো আগে করতে পারবে। তারপরে বাইডেক্সট্রাস রিচ। বাইডেক্সট্রাস রিচ মানে দুটো হাত দিয়ে জিনিসটাকে ধরার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? দিস ইজ বাইডেক্সট্রাস রিচ। এগুলো কি? দিস আর, এটা আগে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইউনিডেক্সট্রাস রিচ, মানে ফার্স্ট একটা হাত দিয়ে প্রথমে দুটো হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে, তারপরে একটা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করে, তারপরে যখন একটা হাত দিয়ে ধরছে তখন আঙুলগুলো ইউজ করে। প্রথমে গোটা হাত দিয়ে ধরে, এরকম করে ধরবে, তারপরে প্রথমে এই দিক দিয়ে ধরবে, আলনার দিক দিয়ে, তারপরে রেডিয়াল দিক দিয়ে, তারপরে শুধু আঙুল দিয়ে, ঠিক আছে? দেখ ফার্স্টে এইটা দেখ, গোটা হাতটা দিয়ে ধরেছে এই ছবিটা। এরপরে দেখ এই মোটামুটি একটা একটু ইয়ে দিয়ে ধরেছে, দিস ইজ দ্য ম্যাচিওর, এটা হচ্ছে ইম্যাচিওর পিনসার গ্রিস্প, দিস ওয়ান। আর দিস ইজ দ্য ম্যাচিওর পিনসার। ম্যাচিওর পিনসার গ্রিস্প মানে শুধু এই দুটো আঙুল ইউজ করছে, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এন্ড থাম্ব, ঠিক আছে? Mature pincer grapes appears after 1 year of age. Immature pincer grapes appear at 9 to 10 months of age. Okay? These are MCQ questions. Next. এগুলোও তাই, দেখ এটা কি করছে? তাহলে বাচ্চা একটুখানি যখন ইয়ে হবে তখন আলুর চিপস খেতে পারবে কোন এজে? আলুর চিপস বা আলু ভাজা খেতে পারবে কখন? যখন পিনসার গ্রিপস হয়ে গেছে, মানে আঙুল দিয়ে ধরতে পারছে, তাহলে 10 মাস 12 মাস সেই সময়।
এগুলো হচ্ছে ফিডিং এর জন্য, বাচ্চা ক্যান ফিড হারসেলফ। 1.5 বছর বয়সের বাচ্চা চামচ বাটি দিয়ে খেতে পারে। চলো, দিস আর অ্যাডভান্সড হ্যান্ড স্কিলস। এটাও একটা ভীষণ কমন এমসিকিউ কোয়েশ্চেন। একটা করে বইয়ের পাতা কখন উল্টাতে পারে 2 to 3 ইয়ার্স, সেটা করে হচ্ছে তোর এই এজে 15 মান্থস, 1 বছরের পরে, ঠিক আছে। স্ক্রিবলিং স্টার্টস এট 15 মান্থস, তাহলে বই খাতা ওকে দিয়ে দিতে পারিস অ্যাট 15 মান্থস অফ এজ, ঠিক আছে। মনে থাকবে স্ক্রিবলিং মানে বাচ্চাগুলো গোটা ঘর নোংরা যেটা করে সেটা স্টার্টস এট 15 মান্থস অফ এজ, ওকে। দিস ইজ আ ভেরি কি বলবো, দিস আর দ্য ড্রয়িং স্কিলস। মানে ফার্স্ট দ্য চাইল্ড লার্নস হাউ টু ড্র আ সার্কেল, then he learns how to draw lines, then he knows how to draw triangles and squares and etc. তার মধ্যে কোনটা কোনটা মনে রাখতে হবে? সার্কেল 3 years গোল পাকাতে পারে, 5 years এ ট্রায়াঙ্গেল, 4 years এ স্কোয়ার, ঠিক আছে। চলো নেক্সট। এটা যদি মনে রাখতে পারিস, মনে রাখিস, এটা আমি কোনোদিন মনে রাখতে পারি না, তোরা যদি মনে রাখতে পারিস, কখন 2টো করে ব্লক, কখন 3টে করে ব্লক, কখনো 9টা করে ব্লক, মোটামুটি যেটা সেটা নেমনিক একটা বলতে পারিস, সেটা হচ্ছে যে 3 years এ 9 blocks, 2 years এ 6 blocks, 1.5 years এ 2 blocks, ওই ইন্টু 3 করে একটু করা যায় টাওয়ার গুলো। এগুলো যখন এমসিকিউ মানে রাট্টা মারতে হবে তখন এগুলো পড়বো, ঠিক আছে। চলো এবারে ড্রেসিং। Dressing is a part of the fine motor. So first the child learns how to undress himself, then he will learn how to dress himself, because খুলে ফেলাটা খুব ইজি, হাত দিয়ে এরকম টান মারলেই খুলে যাবে। তো whenever he can under this pincer grips appear করলেই ও গ্লাভস, মোজা, টুপি সব খুলে দিতে পারবে, ঠিক আছে। তাহলে দেখ 1 year এজে তো pincer grips তৈরি হয়ে গেছে, তখন starts to pull off mittens, caps and socks, okay. Then 18 months এ unzip buttons, by 5 years fully dress, ঠিক আছে। ফুললি ড্রেস মানে পুরো জামা কাপড় সব একসাথে পরতে হবে, তখন স্কুলে যাওয়ার টাইম, ঠিক আছে। তাহলে স্কুলে পাঠানো যায় কিনা বাচ্চাকে, একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ক্যান ড্রেস হিমসেলফ। চলো নেক্সট। এবারে আসি পার্সোনাল ইয়েতে। এটা কি করছে? বাচ্চার সাথে মায়ের ইন্টারাকশন। বাচ্চা যখন ফার্স্ট জন্মায় ওদের ভিশন, দ্য ফিল্ড অফ ভিশন ইজ ভেরি লো, অ্যান্ড সামনেটাও খুব মানে সামনে খুব বেশি দেখতে পায় না, এই 1 arm ডিস্টেন্স দেখতে পায়, 1 arm না, হাফ আর্ম ডিস্টেন্স দেখতে পায়। তো তাহলে মায়ের এইখানটা যদি মুখটা থাকে মায়ের মুখটা দেখতে পাবে। চাইল্ড বেবি অ্যাপ্রিসিয়েটস দ্য হিউম্যান ফেসেস মোর, মানে ওকে যদি আমি একটা ধর কার্টুন দেখাই ওখানে স্ক্রিনের সামনে, হি উইল নট অ্যাপ্রিসিয়েট, বাট মায়ের মুখ হি উইল অ্যাপ্রিসিয়েট, ওকে। তো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেনিং, মায়ের সাথে ইন্টারাকশন। দিস ইজ সোশ্যাল স্মাইল। সোশ্যাল স্মাইল কি? কাউকে দেখলে হাসছে, যেটা দেখতে পাচ্ছে করে ওটাকে রিঅ্যাক্টিভলি স্মাইল করছে, দ্যাট ইজ কল্ড সোশ্যাল স্মাইল। দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যাট 2 months of age, ওকে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি 6 to 7 months of age, নতুন লোককে দেখে কান্নাকাটি করা শুরু করে at 6 to 7 months। তার আগে তুই বাচ্চাকে খুব চটকে নিতে পারিস, it doesn't matter, because ও stranger, they doesn't know that after 6 to 7 months of age stranger anxiety happens, and domestic mimicry at 18 months of age, ঠিক আছে। চলো এখানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট? সোশ্যাল স্মাইল 2 months, টাটা করতে পারে 9 months, 18 months এ copies parents, 5 years এ can help dress, undress, toilet training etc. 4-5 years এ শুরু হয়ে যায়, ওকে। নেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি ভিডিও দেখাবো,
আর ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বাচ্চার সাউন্ড কপি করতে পারবো না, ঠিক আছে? উইল সি দ্য ভিডিও। ফার্স্ট দ্য চাইল্ড লার্নস হাউ টু babble, বা, ঠিক আছে? সেটা কেন করে? Because the child is trying to manipulate his vocal cords and the lung and the tongue, and he's learning that he can produce some sound. Okay, by 6 months of এই ভিডিওর সাউন্ডটাকে বাড়াতে হবে। By 6 months of age, the child learns how to respond to the name. He or she learns that I have a name and I can respond to that. Okay. By 8 months of age, the child learns how to say mama, baba, these things. Okay. By 1 year of age, the child learns by 1 year of age, the child learns how to say 1 or 2 words. Okay. By 15 months, he will try understand that he can club together 2 words and make a sentence. হবে না আর এর থেকে বেশি? To really copy sounds and gestures of others. This is probably when we're with the animals and they're like, that kind of stuff starts. They start to use their fingers to point at things. They respond to symbols of. হ্যাঁ, ঠিক আছে। Thank you. They use simple gestures like waving bye-bye, shaking their head no, whatever is the gesture. That's that one involved. Simple gestures that have meaning. They make sounds with change. Those were non-verbal communications. Okay. They, around 1-year-old, they start to say sound like those kind of things. Big boy, They try to say words you say in 1 year. I remember Katie's first year was exactly like her first birthday. She which became baby, everything, virtually everything that she did. At 18 months old, they say several single words. That's what the person was excited to happen earlier. They say or shake their head no. So remember we saw that 9 months they understand. Now they're using these notice sounds shaking their head. Now some babies start kind of looking up here. This is very important. Okay, 18 months they learn how to point, because this is one of the clues to diagnose autism. They know names of familiar pop, okay? You know this is on your whatever God, yellow, whatever it is. It's on every test for 3 names from those body parts. And it's also on every test 3 through 5. You've got to remember that a place and a family witness a focus. Sentences with 2 to 4 words, that's what we're looking at 2 years old.
Simple instructions. কিছু বোঝা গেল? এটা শোনা যাচ্ছে? হুম হুম। এটা কিন্তু কাজ করছে না, এখান থেকে করতে হচ্ছে। ও হচ্ছে হচ্ছে। না আর ভিডিও লাগবে। ওকে, কিছু মাথায় ঢুকলো? ওকে, লেটস কিপ অল দিস। আবার চলে গেল। হ্যাঁ, নাও কামিং টু ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট। ঠিক আছে, what do you do in developmental assessment? Next. First we take a detailed history. Okay, birth history is important here. Okay, detailed history, how the developmental is happening. We do a general neurological examination and we do developmental screening tests and assessment. What are the tests used? Next. Okay, these are the equipments needed for developmental assessment. একটা বল, বেসিক্যালি একটা পেন্সিল, কিছু সাউন্ড করার তৈরি করার জিনিস, কিছু ব্লকস। হ্যাঁ, নেক্সট। দিস আর দ্য আপার এজ লিমিট, যেটা বলছিলাম যে আদি অনন্তকাল ধরে উই ওন্ট ওয়েট, there are some upper age limits for attaining those milestones. This you have to like learn. Next, this is developmental quotient. What is developmental quotient? Basically, suppose a child can sit at 6 months of age, but now the child has come to you at 1 year of age, but he cannot sit at it still. So the developmental age of this child will be what? The child can only hold his neck. At what age does he attain this neck holding? 2 months of age, but his age is now, actual age is 12 months of age. So the developmental quotient will be 2 by 12 into 100. Okay, next. These are the screening tests. See, this is screening test TDSC, Trivandrum Developmental Screening Chart. This is a screening chart. Okay, next. In the classes we will learn how to apply this. Okay, definitive tests are Bailey's, Darcy, and the last two ones are the intelligence tests. IQ is determined by that. Next. So MCQ. Next. Answer. কোনটা আনসার? আর এ আর বি? এ বি সি তিনটেই ট্রু। চলো, হ্যাঁ, সাইজ অফ নিউরাল সেলস বাড়ে না খুব একটা। ঠিক আছে, এ অ্যান্ড সি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট, এটা কি সিটিং? এই দিক কি 6 months, এর সিটিং এর নাম কি? ট্রাইপড সিটিং। Next, what is this? Yes, guess the age of the child. কি করছে দেখ, দেখে guess কর।
আচ্ছা কি কি করছে দেখা যাক। হ্যাঁ, এটা কি, এটা কি? নাইন টু টুয়েলভ নয়, 7 to 9. Why? এটা কি, এটা কি? 9 to 12 এ বাচ্চা দাঁড়াতে পারে, ঠিক আছে? এখানে একটাও দাঁড়াচ্ছে না, এখানে শুধু বসাটাই অ্যাচিভ করেছে, ঠিক আছে? আর এইখানে গ্রাফটা দেখ একটু ইম্যাচিওর। দিস ইজ নট পিনসার ইম্যাচিওর গ্রাফ, দিস ইজ পিনসার ইম্যাচিওর গ্রাফ, বিকজ এই আঙুলগুলো এইরকম থাকবে, এইরকম ভাবে ধরছে মানে ওটা ইম্যাচিওর পিনসার গ্রাফ। ওকে, নেক্সট। এটা কি? নেক্সট। এটা 2 months, social smile 2 months. নেক্সট। এটা কি করছে? Child is doing pointing to body parts. 2 years, 2 years, বা এটা এটা আরেকটু স্পেসিফিক্যালি করা যেত, 2 years বললে ইজ রাইট, 2 or 3 years. They can point to the body parts and start from 2 years. Okay. Next. এটা কি করছে? Peekaboo. Peekaboo start. You can play with peekaboo with the patient, with the child at 6 months of age. ঠিক আছে? এটা 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 সলভ কর। ডিকিউ বললাম কি? ডেভেলপমেন্টাল এজ বাই ক্রোনোলজিক্যাল এজ। কি বলেছি? 2 step per feet. Which age, at which age is this achieved? 2 years. এখন এজ কত পাচ্ছে? 4 years. তাহলে 2/4 into 100, 50%. বোঝা গেল? নেক্সট। এটার আনসার